साकार महामंडल मस्तकाकारे हे तिन्ही एकवटले तेथ शांत ब्रह्म कमळले ते मिया श्री गुरु कृपा नमिले आदि बीज आता अभिनव वाग्विलासिनी आता आता अभिनव वाग वाग्यज्ञे तोषावे तोषावे तोषून मज जावे पसारावे पसाय दान मंगळी ईश्वर निष्ठांची मार्तंड देता पहिल ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे होते किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊन तिही लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजय होवावे जिये तीर्थ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसाव वरे ज्ञान देव सुखिया झाला I request the dignitaries to light the lamp. I request the dignitaries to light the lamp. मान्यवरांनी दीप प्रज्वलन करून Honorable Sri Jishnudev Verma ji, Governor Maharashtra State and Chancellor Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, Honorable Sri Devendra ji Fadnavis Sahib, Honorable Chief Minister Maharashtra State, Honorable Professor Ram Shinde sir, Chairperson Maharashtra Legislative Council, Honorable Dr. Radhakrishna Vikhe Patil, Minister of Water Resources, Godavari and Krishna Valley Development Corporation, Government of Maharashtra, and Guardian Minister Ahilyanagar, Honorable Sri Dattatreya Bharnesai, Minister of Agriculture, Government of Maharashtra, and Pro Chancellor
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, Honorable Dr. Ashok Kumar Singh, former Director ICR IR New Delhi. Thank you, sir. Thank you. I request the dignitaries to please come on the dais. To please rise in the honor of national song, national anthem, Maharashtra state song and university song. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Maharashtra state song. If
धावते ती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निखळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे गीत गाती महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा युनिव्हर्सिटी सॉन्ग. अन्नं बहु कुर्वीत तदव्रतम् जय 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 हरित क्रांती जय 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 धवल क्रांती हरित क्रांतीचे धवल क्रांतीचे कार्य जे करीतीनी जय महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ पश्चिम महाराष्ट्र खानदेशात पसरविले कृषी उत्पन्न जाळे आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाने निर्मिती भाजीपाला फुले फळे. सातपुडा सह्याद्री पर्वतरांगांवर तापी गोदावरी मुळा कृष्णा काठावर विश्वजन कल्याणासाठी रचिल्या अगणित विकासवी अगणित विकासवी जय 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 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. माळरानी हिरवेगार गालीचे फुलवीती शिक्षण विस्तार संशोधन ग्राम उन्नती अन्न पशुधनाने दौलत वाढवीती. अभियंत्यांच्या अवजारांनी विविध प्रक्रिया घडती जगी फडके झेंडा मानाचा असे हे गौरव पीठ असे हे गौरव पीठ जय 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 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ जय 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 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ. All are requested to please take their seats. Thank you. And dignity. And now I request respected Dr. Vilas Kharche sir, Vice Chancellor of Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to kindly felicitate respected Sri Jishnudev Varmaji, Honorable Governor of Maharashtra and respected Chancellor of Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, by offering a shawl, flower bouquet, and memento. Sir, please give a big hand to our Honorable Governor, sir. Thank you, sir. Thank you. Now I request Dr. Vilas Kharche, sir, Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to felicitate respected Chief Minister of the Maharashtra, Honorable Sri Devendraji Phadnavis, sir, by offering a shawl, flower bouquet, and memento. Give a big hand to the Honorable Chief Minister of the Maharashtra. Thank you, sir. Again, I request Dr. Vilas Kharche, sir, Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to felicitate respected Chairperson, Maharashtra Legislative Council, Honorable Professor Ram Sindeji, by offering a shawl, flower bouquet,
memento. And your a big hand to Honorable Professor Ram Sindeji. Thank you, sir. Thank you. Now I request Dr. Vilas Karse sir, Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to felicitate Honorable Dr. Radhakrishna Vikhe Patil ji, Minister of Water Resources, Godavari and Krishna Basin Development, Government of Maharashtra, and the Guardian Minister of Ahilanagar District by offering a shawl, flower bouquet, and memento. And your big hand to our Agricos alumni, Radhakrishna ji Vikhe Patil sir. Now I request Dr. Vilas Karche sir, Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to felicitate respected Pro-Chancellor of the University, Sri Dattatreya Bharne ji, Honorable Minister of Agriculture, Government of Maharashtra, by offering a shawl, flower bouquet, and memento. Give a big hand to Sri Dattatreya Bharne ji. Thank you, sir. Again, I request Dr. Vilas Karche sir, Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to felicitate distinguished chief guest Dr. Ashok Kumar Singh, former Director, Indian Agriculture Research Institute, IRI, and Declare the convocation open. Registrar sir. Honorable Vice Chancellor sir, may I request you to deliver welcome speech and report. I request Dr. Vilas Karche sir, Vice Chancellor, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri, to deliver welcome speech and presentation of officers, Government of India for his outs agriculture science. Ladies and gentlemen, Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri established authorized drone pilot training center of agriculture. The end of your journey, but the beginning of a new chapter in your lives. Agriculture today is undergoing a major transfer, but also purpose. And may you always remember that serving agriculture, you are serving humanity. I wish all the graduates a bright and successful future. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. सर्वांना नम्र विनंती आहे की कृपया आपापसात कुजबूज करू नये, शांतता ठेवावी. ऑनरेबल वाईस चान्सलर सर प्लीज. वाईस चान्सलर सर प्लीज. Honorable Chancellor Sir, may I request your honor to permit the authorization to the Executive Council of this university to accord permission for conferring honorary degree Doctor of Science upon Sri Devendra Gangadhar Rao Fadnavis, Chief Minister Maharashtra State, and degrees upon students who have passed the degree examinations. Chancellor sir. The Executive Council of the University is authorized and permitted to confer honorary degree and the degrees upon the students who have passed the degree examinations and are desirous to take the degree in the convocation. Executive Council member. Permission is granted to confer the degrees. Registrar sir. Honorable Vice Chancellor sir, may I request you to read out the special citation for conferring honorary degree Doctor of Science upon Sri Devendra Gangadhar Rao Fadnavis, Honorable Chief Minister, Maharashtra State. Honorable Vice Chancellor sir will read the special citation. सन्मान पत्र माननीय नामदार श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य. कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन. श्री भगवद्गीतेतील वचनाप्रमाणे आपणासारखी समाजाभिमुख उत्तुंग व्यक्तिमत्व अविरत जनमानसांच्या प्रगतीसाठी झटत असतात.
म्हणूनच आपल्या आयुष्याची संघर्षगाथा ही सर्व मान्यांसाठी स्फूर्तिगाथा ठरते. आपण तसे नागपूरचे भूमिपुत्र, परंतु एका साध्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी असूनही आपण अगदी तरुण वयात सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला आणि 1992 साली नागपूर महानगरपालिकेचे नगरसेवक म्हणून राजकीय कारकिर्दीचा शुभारंभ केला. त्यानंतर नागपूरचे सर्वात तरुण महापौर व सलग 6 वेळा महाराष्ट्र विधानसभेचे आमदार म्हणून एका अभ्यासू, चिकित्सक आणि जनतेच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील लोकनेता अशी आपली ओळख सर्वदूर निर्माण झाली. विधिमंडळात प्रत्येक प्रश्नाची आपली अभ्यासपूर्ण मांडणी व अर्थसंकल्पावरील चिकित्सक विश्लेषणामुळे आपण सर्वपक्षीय कौतुकास पात्र ठरलात. प्रशासन, परिवहन, आरोग्य, स्मार्ट सिटी, ऊर्जा, महसूल अशा विविध क्षेत्रातील विकासासोबतच आपल्या आधुनिक विचारांमुळे कृषी क्षेत्रातही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल परिवर्तनास गती प्राप्त झाली आहे. कृषी क्षेत्रातील डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत ॲग्रीस्टॅक हे त्याचेच मूर्तिमंत उदाहरण आहे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेती अधिकाधिक काटेकोर, कार्यक्षम आणि उत्पन्नवर्धक करण्याच्या आपल्या दीपस्तंभरूपी विचार व त्याच्या पाठपुराव्यामुळेच राज्यातील शेतकरी स्मार्ट शेतीकडे वाटचाल करत असून कधी नव्हे तो आज शाश्वत शेती पद्धतीचा अवलंब करीत आहे. आपल्या या परिवर्तनीय व नवोन्मेषी विचारांना प्रत्यक्ष कृतीची जोड लाभल्यानेच कृषी क्षेत्रास नवसंजीवनी प्राप्त झाली आहे. सुशासन, तंत्रज्ञान व समाजहित या तिहेरी विकासात्मक बाबींचा समन्वय साधून राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात विकासाची गंगा अवतरावी यासाठी अहर्निश झटणारे आपण आधुनिक भगीरथ आहात व आपल्या या दूरदर्शी आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रगती वेगवान घौडदौड सर्वच क्षेत्रात अविरतपणे सुरू आहे. यामुळेच आपण अवघ्या महाराष्ट्राच्या जनतेचे लाडके देवाभाऊ आहात. प्रत्येक क्षेत्रातील आपल्या स्पृहणीय योगदानासोबतच कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक बळीराजाभिमुख अत्याधुनिक योजनांच्या उल्लेखनीय योगदानाची दखल घेऊन आपणाप्रती कृतार्थ भावनेने कृतज्ञता व्यक्त करण्याच्या उद्देशाने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या वतीने आज दिनांक 15 मार्च 2026 रोजी आपणास डॉक्टर ऑफ सायन्स ही मानद पदवी सन्मानपूर्वक बहाल करून गौरवण्यात येत आहे. चांसलर सर. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of this university, I admit you to the honorary degree of Doctor of Science, and in token hereof, I confer upon you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the signia of this degree. Honorary Sri Devendra Gangadhar Rao Fadnavis will receive the honorary degree Doctor of Science from the Chancellor. Ladies and gentlemen, let us give a big round of applause to the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendraji Fadnavis sir, in advancing and promoting digital technology in agriculture in Maharashtra. महाराष्ट्राच्या लाडक्या देवाभाऊंसाठी जोरदार टाळ्यांच्या गजरात. थँक्यू सर, थँक्यू. Now, thank you, sir. Now, I request Dean, Faculty of Agriculture, Dr. Kharbade, sir.
Honorable Chancellor Sir, I present to your honor those candidates who have been certified after having successfully completed the program and found qualified for the award of degrees prior to the date of this convocation may be admitted to receive the degree of Doctor of Philosophy, Master of Science, and all graduates from Faculty of Agriculture, to which degree I pray they may be admitted in presentia and absentia as the case may be. The candidate of Doctor of Philosophy, Master of Science, and all graduates from Faculty of Agriculture who seeks to receive respective degrees will rise and remain standing until the degree is conferred upon them by the Honorable Chancellor, sir. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी विविध विषयात मास्टर ऑफ सायन्स व कृषी शाखेतील पदवी ग्रहण करणारे स्नातक माननीय कुलपती महोदय पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करेपर्यंत उभे राहतील. डीन फॅकल्टी ऑफ ॲग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग डॉक्टर नलावडे सर प्लीज. Honorable Chancellor Sir, I present to your honor those candidates who have been certified after having successfully completed the program and found qualified and absentia as the case may be. The candidate of Doctor of Philosophy, Master of Technology, and all graduate from Faculty of Agricultural Engineering degrees will rise and remain standing until the degree is conferred upon them by the Honorable Chancellor, sir. Doctor of Philosophy, विविध विषयातील मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी व कृषी अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी ग्रहण करणारे स्नातक माननीय कुलपती महोदय पदवी पुरस्काराचा अनुग्रह करेपर्यंत उभे राहतील. चान्सलर सर. Now, in conformity with the words of by virtue of the authority vested in me as the Chancellor of this university, I admit you to the degree of Philosophy Agriculture, Doctor of Philosophy Agriculture Engineering, Master of Science, Master of Technology, and all graduates from Faculty of Agriculture and Agricultural Engineering. And in token thereof, I present to you these degrees and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of these degrees. Vice Chancellor, sir. Honorable Chancellor, sir, I pray that the exhortation may kindly be addressed to all degree recipients. Honorable Chancellor, sir. Now, in conformity with the words of ancient teachers, I give you the following exhortations, which you should listen in attention. Speak truth, do your duty, do not neglect your study. You should not be negligent of your welfare and prosperity. You should not be negligent of your own learning. Always keep learning and be prompt in duty. Revere your mother as the goddess and revere your father, teacher, and nation as the God. Practice only those actions that are blameless. This is the direction, this is the advice, and this is the exhortation. O graduates, bear this well in your heart and act in good behavior and conduct. All graduate in chorus, we are obliged and shall abide by the exhortation. सर्व स्नातक एकत्रितपणे उच्चार करतील. आम्ही उपकृत झालो आहोत आणि या उपदेशाचे चिंतन आणि मनन करून त्याप्रमाणे आम्ही आचरण करू. ऑल डिग्री रिसिपियंट्स विल सीट. सर्व स्नातक खाली बसतील. वाईस चान्सलर सर. Now, may I request the chief guest to deliver the convocation address. Honorable Governor of Maharashtra,
and Chancellor of the University, Shri Jishnudev Verma ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Chairman Maharashtra Legislative Council, Professor Ram Shinde ji, Honorable Vice Chancellor, Honorable Guardian, Ministers, Honorable Minister of States, Distinguished Vice Chancellor of MPKV Rahuri and other universities, members of Academic Council and Executive Council, distinguished faculty members, proud parents, dear students, ladies and gentlemen. I am immensely thankful to the university for giving me this privilege to address 39th convocation of this great university. I congratulate all the degree recipients and the awardees. Indian agriculture has made remarkable progress over the past decades. Today, agriculture contributes 18.2% to India's GDP and provides livelihood security to 45.6% of the population. Food grain production has increased dramatically from 50 million tons in 1950-51 to almost 358 million tons in 24-25. India has become the world's largest rice producer and rice exporter, including export of 6 million tons of basmati rice with annual forex earning of 50,000 crores. Country has seen green, white, yellow, golden and blue revolution. However, India's population is projected to increase to 1.64 billion by 2050, which will increase the demand for nutritious food while conserving natural resources. Further, the climate change poses additional risk to sustainability of agriculture. Therefore, future agriculture must focus on producing more from less for more. Molecular breeding has improved the precision and efficiency of crop improvement programs and leading to development of 132 improved climate resilient varieties. At the same time, earn additional money for the farmers in form of excellent quality without pesticide residue. Together, these innovations will help build a more productive, resilient, and sustainable agri-food system for future. Dear students, as graduates of this university, as Norman Borlaug used to quote, you are the future. जिसमें हमारी विनंती की कृपया आपापसात कुछबुछ करू नये. हमारी विनंती की कृपया आपापसात कुछबुछ करू नये. वाइस चांसलर सर. आदरणीय राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब, कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले ज्यांनी आपल्याला आत्ताच मार्गदर्शन केलं ते माननीय डॉक्टर अशोक कुमार सिंगजी, आपल्या विद्यापीठाचे कुलगुरू विलासजी खर्चे, उपस्थित अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व सन्माननीय खासदार भाऊसाहेब वाघचौरे, मोनिकाताई राजळेजी, हेमंत ओगलेजी, सर्वच माजी आमदार, या समारंभास उपस्थित असलेले विद्यापीठाचे कुलगुरू, या पदवी प्रदान समारंभास उपस्थित असलेले कार्यकारी परिषदेचे सगळे सदस्य, राजेंद्र पवारजी, विद्या परिषदेचे सदस्य, सर्व मान्यवर विद्यार्थी, प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ, शेतकरी, विद्यार्थ्यांचे पालक आणि सर्व इलेक्ट्रिक आणि प्रेस मीडियाचे सगळे प्रतिनिधी, या सर्वांचं एक या राज्याचा कृषी मंत्री म्हणून मी आपल्या सर्वांचं या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिल्याबद्दल स्वागत करतो. खरं तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आज या कार्यक्रमामध्ये ज्यांनी या महाराष्ट्राचं नेतृत्व हाती घेतल्यापासून हे राज्य खूप मोठं विकासाच्या दृष्टिकोनाने त्यांच्या नेतृत्वाखाली वाटचाल करते आणि खूप चांगले निर्णय माझ्या शेतकऱ्यांसाठी घेतले आणि आज त्यांना आपण ते राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ फडणवीस साहेबांचं पण मी निश्चित प्रकारे त्यांचं अभिनंदन करतो आणि एक चांगला मुख्यमंत्री या राज्याला मिळाला की त्यांच्या बाबतीमध्ये मी एवढंच म्हणेल की देवाभाऊ आपण ऑल इन वन आहात.
त्यामुळे मी तुम्हाला एवढीच फक्त देऊ शकतो, कारण का देवाभाऊबद्दल जेवढं सांगावं तेवढं निश्चित प्रकारे थोडे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ज्या मी असं कृषी म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांनी निश्चित प्रकारे खूप त्यांचं कामगिरी ही नेहमी मोठी राहिलेले, उच्च प्रतीची राहिलेले. खरं तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे की आज आपण आपल्या सगळ्यांचा सत्कार होतोय. देवाभाऊंना मला वाटतं त्यावेळेस त्यांच्या लॉ कॉलेजमध्ये गोल्ड मेडल मिळणारा विद्यार्थी म्हणून देवाभाऊंचा त्यावेळेस सत्कार त्यांचा दिला होता. आणि आज निश्चित प्रकारे आपल्याला एक आनंद आहे की एक निश्चित प्रकारे आपल्या शेतकऱ्यांचं दुःख, शेतकऱ्यांचा अडचणी जाणणारा आणि भविष्यामध्ये माझ्या शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करणारा या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून काम करतोय. आणि आज त्याला आपल्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून ही पदवी आपण संपादित केले. पुन्हा एकदा त्यांचं पण अभिनंदन करतो. सर्व विद्यार्थ्यांचं पण निश्चित प्रकारे अभिनंदन करतो. मला सगळ्या विद्यार्थ्यांना आज पदवी प्रदान समारंभाच्या निमित्तानं तुमचं अभिनंदन करताना मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, तुमच्याकडून आमच्या शासनाच्या, जनतेच्या, तुमच्या आई वडिलांच्या, मोठ्या भावाच्या, मोठ्या बहिणीच्या तुमच्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहे. तुम्ही मला एवढं सांगायचं की ॲग्रिकॉस्टच्या विद्यार्थ्यांनी नोकरीच्या मागं न लागता तुम्ही नोकरी देणारे बना. हे सुद्धा आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मी आपल्या सर्वांना सांगतो. सीएम साहेब, राज्यपाल महोदय साहेब, मी आता आपण लॉचे ग्रॅज्युएशन आहात, आम्ही बीकॉमचे आहात, बाकी इतर आहेत, की मी सांगतो ॲग्रिकॉस्टच्या विद्यार्थ्यांचं नातं, एकमेकाचं नातं हे वेगळं असतं, हे घट्ट असतं. आज इथं इतकं घट्ट असतं साहेब. हे आनंदाचा काळ असू द्या, एखाद्याच्या विद्यार्थी आज इथं IPS असतील, IAS असतील, एखाद्या लहान ॲग्रिकॉस्टच्या विद्यार्थ्याचा घरचा कार्यक्रम असू द्या, सुखाचा कार्यक्रम असू द्या किंवा दुःखाच्या कार्यक्रमामध्ये एकामेकाला साथ देणारी कुठली हे असतील तर ते ॲग्रिकॉस्ट असते. याचा निश्चित प्रकारे आज साहेब मी उल्लेख करतो. मला वाटतं विखे पाटील पण ॲग्रिकॉस्ट जुने ॲग्रिकॉस्ट आहेत. हे नातं वेगळं असतं. त्यामुळं आज निश्चित प्रकारे आज तुमच्या कार्यक्रमाला येण्याचं आम्हा सर्वांना भाग्य लाभलं. आणि शेवटी देवाभाऊंच्या स्वर्गीय मी अजितदादा पवार साहेबांचं नाव आज निश्चित प्रकारे घेतो की ज्या माणसाला खरंच एक शेतकऱ्यांविषयी वेगळ्या प्रकारची आस्था होते, एक वेगळी आस ते आपल्यामध्ये जरी नसले, दादा जरी नसले, त्यांचा विचार, त्यांची शिकवण, त्यांचा आदर्श देवाभाऊ तुमच्या आपण सगळेजण घेऊन या कृषी क्षेत्रासाठी एक चांगलं काम करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करताय. आम्हा सर्वांना एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन करताय. याचा निश्चित प्रकारे आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. तेव्हा मला सगळ्या विद्यार्थ्यांना निश्चित प्रकारे आज तुम्हा सर्वांना सांगायचंय, नेहमी लक्षात ठेवा या जगामध्ये आपल्या आई वडिलांना आपल्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहे. आपल्या राज्याचा आणि जगाचं कुठेतरी देवाणघेवाण व्हावी यासाठी खूप मोठी परिषद ही जिओ टावरला मुंबईमध्ये घेतली होती. त्याचा फायदा निश्चित प्रकारे भविष्यामध्ये आपल्या सर्वांना निश्चित प्रकारे होणार आहे. याच्या बाबतीमध्ये मी सगळ्या विद्यार्थ्यांना सांगतो, तर आपण सगळेजण ॲग्रिकॉस्ट आहात, त्यामुळे खरंच आपण पहा, आपण बारामतीमध्ये माळेगावला जावा, ऊसाची शेती बघा. याचं तंत्रज्ञान वापरल्यानंतर ऊसामध्ये किती फरक दिसतोय, उत्पादन किती वाढलंय, उत्पन्न किती चांगले मिळतंय, बाकीच्या हवामानाचा अचूक अंदाज, अनेक गोष्टीमध्ये हे आहेत तुम्हाला मला सांगता येतील. की निश्चित प्रकारे नाशिकला जावा, तिथं द्राक्षाच्या बाबतीमध्ये मिळालंय. आता शेतीमध्ये आपल्याला नवीन नवीन गोष्टी करणं गरजेचं आहे. आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यासाठी तुम्हा सर्वांनी निश्चित प्रकारे माझ्या सगळ्या ॲग्रिकॉस्टच्या विद्यार्थ्यांना तुमच्याकडून अपेक्षा आहेत. आपण त्या भविष्यामध्ये निश्चित प्रकारे आम्हा सर्वांना साथ देचाल, आम्हा सर्वांना सहकार्य करचाल, ही आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मी निश्चित प्रकारे पुन्हा एकदा मी राज्यपाल महोदय आणि मुख्यमंत्री महोदयांचं दोघांचंही निश्चित प्रकारे त्या दोघांचं अभिनंदन करतो. आणि आपण सगळेजण या कार्यक्रमासाठी सगळेच मान्यवर उपस्थित राहिले, सगळ्यांचे आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद आदरणीय दत्तात्रय भरणे मामाजी. ऑनरेबल वाईस चान्सलर सर. Now, may I request the Honorable Chief Minister, sir, to deliver the address. महाराष्ट्राचे देवाभाऊ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नामदार श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो.
ज्यांच्या नावानं हे विद्यापीठ ओळखलं जातं ते खऱ्या अर्थानं संपूर्ण भारतामध्ये सुधारणावादी चळवळ ज्यांनी चालवली, उत्तम शेतकरी म्हणून, उद्योजक म्हणून जे नावारूपास आले आणि यावर्षी ज्यांची 200वी जयंती आपण साजरी करणार आहोत ते क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांना देखील मनापासनं मानवंदना अर्पित करतो. आजच्या या दीक्षांत समारोहामध्ये पदवी प्रदान कार्यक्रमाकरता उपस्थित असलेले आपले कुलपती आणि महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्माजी, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदेजी, राज्याचे कृषी मंत्री आणि आपले प्रो चान्सलर श्री दत्तात्रय भरणेजी, राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, आज आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता आलेले सन्माननीय अशोक कुमार सिंगजी, आपले कुलगुरू विलास खर्चेजी, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू शरद गडाखजी, परभणीचे आपले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर इंद्रमणीजी, त्याचप्रमाणे नापसूचे आपले कुलगुरू डॉक्टर नितीन पाटीलजी, श्री प्रशांत नारनवरेजी, राजेंद्र पाटीलजी, हेमंत ओगलेजी, मंचावरील सर्व मान्यवर या ठिकाणी ज्यांना नुकताच पदवी प्रदान कार्यक्रमामध्ये पदवी प्रदान करण्यात आली आहे, असे सर्व विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, पालक, उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज मला अतिशय आनंद आहे की या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या 39व्या दीक्षांत समारोहामध्ये आपल्या सर्वांमध्ये मी उपस्थित आहे आणि मी माननीय कुलपतींचं, कुलगुरूंचं आणि संपूर्ण विद्यापीठाचे मनापासून आभार मानतो की मला देखील आज या ठिकाणी डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी आपण प्रदान केली, त्याबद्दल मी आपले अतिशय मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे मला ज्यावेळेस कुलगुरूंनी सांगितलं की पदवी तुम्हाला प्रदान करायची आहे, त्यावेळी पहिल्यांदा मी विचार केला की आपण ही पदवी घ्यावी की घेऊ नये. कारण कृषी क्षेत्रामध्ये जे परिवर्तन गेल्या 10 वर्षामध्ये आपण करतो ते अजून खूप पुढे न्यायचं आहे. आपल्याला समाधान होईल असं परिवर्तन आपण अजून करू शकलेलो नाही आणि म्हणून आत्ता ही पदवी घ्यावी किंवा घेऊ नये असा माझ्यासमोर प्रश्न होता. परंतु विद्यापीठाचा आग्रह आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की हे जे आमचं महात्मा फुले विद्यापीठ आहे एक अत्यंत नावाजलेलं विद्यापीठ म्हणून याच्याकडे पाहिलं जातं आणि म्हणून मी त्याकरता होकार दिला आणि आपण हा समारंभामध्ये मला पदवी दिली त्याबद्दल आपले मनापासून आभार मानतो. आज खरं म्हणजे राज्यपाल महोदय आपल्यासोबत आहेत, ते त्रिपुराचे आहेत. त्रिपुरामध्ये शेतीच्या क्षेत्रात त्यांनी मोठं काम केलं आहे. ते त्रिपुरामध्ये मंत्री म्हणून देखील, उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील
आणि विशेषतः ग्रामविकास खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी त्या ठिकाणी केल्या, ज्यामध्ये बायो विलेज असेल, शाश्वत शेती असेल किंवा दासपारा या गावामध्ये सौर ऊर्जा, बायोमास, ऑर्गॅनिक शेती असे अनेक प्रयोग हे त्यांनी यशस्वी करून दाखवले. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की या शेती क्षेत्रातलं ज्ञान असणारे अशा प्रकारचे कुलपती आणि गव्हर्नर साहेब आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि महाराष्ट्रात आल्यानंतर कुलपती म्हणून त्यांचा पहिलाच कार्यक्रम आपल्या विद्यापीठात आहे, ही देखील अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. म्हणून त्यांचे देखील अतिशय मनापासून मी स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की आज शेतीचं क्षेत्र हे आपल्या सगळ्यांकरता अत्यंत महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. आणि विशेषतः गेल्या 10 वर्षामध्ये शेतीच्या क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. वर्षानुवर्ष शासनाकरता हे क्षेत्र रिलीफ आणि रिहॅबिलिटेशनचं क्षेत्र आहे. कुठलीही अडचण आली तर मदत करणे, मग पाऊस पडला जास्तीचा तर मदत करणे, अवर्षण आलं तर मदत करणे, अतिवृष्टी झाली तर मदत करणे, अशा वेगवेगळ्या कीड आली तर मदत करणे, याच्या पलीकडे फार शासनाची दृष्टी या क्षेत्राकडे नव्हती. आणि म्हणून आम्ही हा निर्णय केला की आपल्याला या क्षेत्राला जर शाश्वत करायचं असेल तर रिलीफ आणि रिहॅबिलिटेशनकडनं या क्षेत्राला गुंतवणुकीच्या क्षेत्राकडे न्यावं लागेल. आणि केवळ मदत नाही तर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये शाश्वत गुंतवणूक करून ज्यावेळी या क्षेत्रात आपण बदल करू त्यावेळी खऱ्या अर्थानं आमचा जो शेतकरी आहे हा या दुष्टचक्रातनं बाहेर पडू शकेल. आणि म्हणूनच आपल्याला कल्पना आहे की मागच्या काळामध्ये आपण या ठिकाणी जलयुक्त शिवारसारखी योजना आणली. जवळपास 22,000 गावांमध्ये त्या ठिकाणी एक प्रकारे वॉटर अकाउंटेबिलिटी आपण तयार केली. डिस्ट्रीब्युटर वॉटर स्ट्रक्चर 2020 साली ज्यावेळी भारत सरकारने देशभरातल्या पाणी पातळीचा अभ्यास करून रिपोर्ट सादर केला त्यावेळी मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागासहित संपूर्ण महाराष्ट्र असा होता की ज्यामध्ये पाणी पातळी लक्षणीय वाढली होती. आणि त्यातनं एक वॉटर सिक्युरिटी तयार करण्याचा प्रयत्न आपण केला. यासोबत आपल्या शेतकऱ्यांना मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ड्रीप अशा पद्धतीचे गुंतवणुकीचे कार्यक्रम आणले. मला सांगताना आनंद वाटतो, मागेल त्याला शेततळ्याच्या कार्यक्रमात हा अहिल्यानगर जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर होता. सर्वात जास्त या महाराष्ट्रामध्ये शेततळी अहिल्यानगरने तयार केली. आणि त्याचा परिणाम काय झाला, अगदी अहिल्यानगर असेल किंवा सोलापूरचा भाग असेल, सांगोल्यासारखा भाग असेल, ज्या भागामध्ये काही पिकत नव्हतं आज त्या ठिकाणी हॉर्टिकल्चर आमचे शेतकरी करतायत. आणि ॲपल बेर असेल किंवा त्या ठिकाणी केळी असतील, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीनं आज शेतकऱ्यांना या वॉटर सिक्युरिटीमुळे मोठ्या प्रमाणात फायदा झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आपल्याला कल्पना आहे की शेतकऱ्याला वॉटर सिक्युरिटी आणि त्यासोबत ऊर्जा सिक्युरिटी देणं हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून आपण मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली. आमच्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये 365 दिवस दिवसा 12 तास वीज मिळाली पाहिजे या दृष्टीनं ही योजना आपण सुरू केली. मला सांगताना आनंद वाटतो की जे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स आहे त्यांनी आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेला त्या ठिकाणी जगातली सगळ्यात मोठी डिस्ट्रीब्युटेड सोलर योजना म्हणून मान्यता दिली. आणि जवळपास 16,000 मेगावॅट आमच्या शेतकऱ्यांना लागणारी सगळी वीज आता आम्ही वेगळी शेतकरी कंपनी तयार केली. त्या कंपनीच्या माध्यमातनं सोलरच्या माध्यमातनं ही सगळी वीज पुरवतो आहोत. या वर्षाच्या शेवटपर्यंत 14,000 मेगावॅट आपली वीज तयार होणार आहे. आत्ताच आपण जवळपास राज्यातल्या 65% शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तासाची वीज देणं सुरू केलं आहे. काही ठिकाणी 10 तास देतो आहोत. पण या वर्षाच्या शेवटी हे काम झाल्यानंतर पुढच्या वर्षापासनं आमच्या शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज
आणि ती देखील मोफत हे देण्याचा आमचा हा मानस या ठिकाणी आहे आणि त्याकडे आपली वाटचाल सुरू झाली आहे. हे सगळं करत असताना मगाशी जसं आपल्याला आपल्या प्रमुख वक्त्यांनी सांगितलं की आज अशोक कुमार सिंगजींनी शेतीसमोरचं सगळ्यात मोठं संकट हे वातावरणातल्या बदलाचं संकट आहे. पावसाच्या दिवसांमध्ये अंतर वाढतं आहे, पावसाचे जे दिवस आहेत दिवस कमी होत आहेत, कमी दिवसात जास्त पाऊस पडतोय. आता हे वर्ष अल निनोचं आहे, त्यामुळे कदाचित पाऊस कमी पडेल. वेगवेगळ्या पद्धतीनं अशी परिस्थिती असते की पिकं उभी असतात आणि त्यावेळी पाऊस येतो आणि शेतकऱ्याचं नुकसान होतं. कापणी झाली असते, कापणी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला साठवणुकीच्या आधी त्या ठिकाणी पाऊस पडतो आणि मग त्याचा शेतमाल खराब होतो. अशा अनेक गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. आपल्या वातावरणाच्या बदलामुळे जे काही आपल्या सीझनमध्ये चेंजेस आलेले आहेत त्याचाही परिणाम हा उत्पादकतेवर मोठ्या प्रमाणात होतो. आणि म्हणूनच आज खऱ्या अर्थानं कृषी क्षेत्रामध्ये सर्वाधिक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. आज बायोटेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून नवीन प्रकारचे वाण जे वेगवेगळ्या प्रकारचे रेजिस्टंट आहेत, म्हणजे ज्यावेळी पावसाच्या 2 दिवसांमध्ये एक मोठा डिफरन्स पडतो आणि ज्यावेळेस पिकावर ताण पडतो त्या ताणाच्या दिवसातही पीक टिकलं पाहिजे अशा प्रकारचे वाण तयार करणं असेल, किंवा अचानक वातावरणाच्या बदलामुळे ज्यावेळेस थंडी वाढते किंवा गरमी वाढते किंवा आर्द्रता वाढते, ह्युमिडिटी वाढते, अशा वेगवेगळ्या पिकांवर त्याचा होणारा जो परिणाम आहे त्या परिणामाला रेजिस्ट करणारे, त्या परिणामाचा परिणाम न होऊ देणारे वाण आपल्याला कसे तयार करता येतील याचाही प्रयत्न करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मला अतिशय आनंद आहे की आपल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये 126 पिकांवर या ठिकाणी संशोधन चाललेलं आहे. 320 वाण हे आपण या ठिकाणी तयार केले आहेत आणि विशेषतः रब्बी ज्वारीच्या क्षेत्रापैकी जवळपास 25% क्षेत्रावर या विद्यापीठांनी संशोधित केलेले वाण हे वापरले जातात आणि त्याचं अतिशय चांगलं आपल्याला त्याचा परिणाम देखील या ठिकाणी पाहायला मिळतो आहे. पण मला असं वाटतं की याहीपेक्षा अधिक आपल्याला करण्याची आवश्यकता आहे. कार्बन कॅप्चर ज्याला आपण म्हणतो किंवा ऑर्गॅनिक कार्बन हे अधिक चांगल्या प्रमाणात आपल्याला कसं तयार करता येईल, आणि हे करत असताना आज रसायनाने ज्या प्रकारे आपल्या मातीची उर्वरा क्षमता कमी होते आहे, ज्या प्रकारे आपली माती प्रदूषित होते आहे, ज्या प्रकारे त्याची उगवण करण्याची क्षमता ही हळूहळू खाली येते आहे, त्यातनं आपल्याला प्रिसिशन ॲग्रिकल्चरकडे कसं जाता येईल, एकतर जास्तीत जास्त नैसर्गिक गोष्टी वापरून आपल्या शेतीला पुढे कसं नेता येईल, आणि जे इनपुट्स आहेत, जे इनऑर्गॅनिक इनपुट्स आहेत किंवा केमिकल इनपुट्स आहेत, याचा महत्तम वापर, याचा प्रिसिशनने वापर हा आपल्याला कसा करता येईल की जेणेकरून आपल्या पिकाला त्याचा फायदा होईल, पण आपली जी सॉईल आहे, आपली जी माती आहे ती त्या ठिकाणी खराब होणार नाही. या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणात संशोधन करण्याची आवश्यकता आहे. किंबहुना आपण संशोधन केलं आहे पण ते एक्सटेन्शनच्या माध्यमातून सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवायचं आहे. आपल्याला कल्पना आहे 78% आपला शेतकरी अल्पभूधारक आहे. हा अल्पभूधारक शेतकरी त्याची गुंतवणुकीची क्षमता कमी आहे, त्यामुळे त्याची क्षमता वाढ करत असताना त्याला डोळ्यासमोर ठेवून जेव्हा आपण संशोधन करू त्यावेळीच आपली शेती ही शाश्वत पद्धतीनं आपल्याला करता येईल. आज आपल्याला माहिती आहे वर्ल्ड बँकेच्या मदतीनं महाराष्ट्रामध्ये क्लायमेट रेझिलियंट ॲग्रिकल्चर हा विषय आपण हातामध्ये घेतला आणि जवळपास 10,000 गावांमध्ये आपण क्लायमेट प्रूफ शेती अशा पद्धतीनं काम करतो आहोत की वातावरणाच्या बदलाचा कमीत कमी परिणाम हा या ठिकाणी झाला पाहिजे. आणि पुढच्या काळामध्ये आपल्या शेतमालाला उत्तम भाव मिळायचा असेल तर आपल्याला उत्पादकता वाढवावी लागेल, उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल आणि आपल्या शेतमालाची मूल्य साखळी ही विकसित करावी लागेल. आणि या मूल्य साखळीमध्ये शेतकरी हा एक महत्त्वाचा घटक असला पाहिजे. त्यामुळे तंत्रज्ञानावर आधारित वेगवेगळ्या प्रकारचे उद्योग
हे आपल्याला कसे तयार करता येतील या संदर्भातला आपला प्रयत्न आहे. आणि ज्याचा मगाशी उल्लेख झाला, यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जर काही असेल तर आता कृषीच्या क्षेत्राचं डिजिटायझेशन आणि या कृषी क्षेत्राला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून एक वेगळ्या पद्धतीची शाश्वतता आणणं, हे 2 मिशन आपण हातामध्ये घेतले आहेत. मला सांगताना आनंद वाटतो, देशामध्ये ॲग्री स्टॅक तयार करण्याकरता जे मिशन हातामध्ये घेण्यात आलं त्यामध्ये देशात पहिला क्रमांक आपल्या महाराष्ट्राने पटकावला आहे आणि जवळपास 1,30,00,000 शेतकऱ्यांचं कंप्लीट डिजिटायझेशन करून आपण ॲग्री स्टॅक तयार केलेला आहे. आता हा जो डेटा आहे, हा डेटा वापर करून आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे डेटा आपल्याकडे आहेत, मग आपण इन्शुरन्सचा डेटा आपल्याकडे आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजनांचा डेटा आपल्याकडे आहे, या सगळ्या डेटाला एका प्लॅटफॉर्मवर आणून आणि त्याचं सँडबॉक्सिंग करून त्यातनं नवीन AIचे मॉडेल कसे ट्रेन करता येतील, हा आमचा प्रयत्न आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो, मी आमच्या कृषी मंत्र्यांचे अभिनंदन करतो की महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्यांनी महाविस्तार नावाचा AI ॲप तयार केला. पहिल्यांदा या ठिकाणी LLM जे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा आहे त्याचा वापर करून पहिला ॲप महाविस्तार ॲप आपण तयार केलेला आहे. महाविस्तार ॲपवर 30,00,000 शेतकरी आले आहेत. हा असा ॲप आहे की ज्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना एंड टू एंड सगळ्या पद्धतीची मदत त्या ठिकाणी मिळते. त्या ठिकाणी क्रॉपिंग पॅटर्न असेल, क्रॉपिंग सायकल असेल, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे इनपुट्स काय वापरायचे, जे काही वातावरणातला बदल आहे त्याच्यामुळे काय परिणाम होणार आहेत, कशा पद्धतीनं पुढच्या काळामध्ये 7 दिवसांनी 15 दिवसांनी त्या ठिकाणी जे काही वेदर आहे त्याचा फोरकास्ट त्यांना मिळणार आहे. आणि एवढंच नाही तर शेतकऱ्याने आपल्या जे काही पीक आहे त्या पिकाचा फोटो काढला तर तो फोटो बॅकएंडला प्रोसेस करून AIचा उपयोग करून पुढच्या 8 दिवसात वातावरणाच्या बदलामुळे किंवा ॲटमॉस्फिअरमुळे त्या पिकावर काय कीड येऊ शकते, त्याच्याकरता त्यांनी आताच काय केलं पाहिजे, अशा पद्धतीनं सगळी ॲडवायझरी ही आता शेतकऱ्यांना एका सिंगल ॲपवर आपण देतो आहोत. आणि या ॲपवर त्याच्या भाषेमध्ये त्याला बोलता येतं आहे, त्याला त्या ठिकाणी इंटरॅक्ट करता येतं आहे. एक प्रकारे त्याचा एजंट त्याला मिळालेला आहे. ज्याला टाईप करता येत नाही तो शेतकरी बोलून देखील त्याला त्याचं उत्तर मिळतं आहे. आणि आता वेगवेगळ्या भाषांसोबत मला सांगताना आनंद वाटतो, आमच्या आदिवासी समाजाची भिली भाषा या भाषेतही आपण हा ॲप तयार केलेला आहे. या ॲपवरती भाषा इंटिग्रेट केलेली आहे. त्यामुळे आमचे आदिवासी शेतकरी भिली भाषेमध्ये देखील या ॲपवर जाऊन त्या माध्यमातनं शेतीच्या संदर्भात सगळ्या प्रकारची माहिती आणि सगळ्या प्रकारचे इंटरव्हेन्शन्स त्या माध्यमातून घेऊ शकतात. ज्या शेतकऱ्यांजवळ स्मार्टफोन नाही त्यांच्याकरता टेलिफोनीची सेवा आपण केली आहे की ज्यातनं तो टेलिफोनवरनं त्या ठिकाणी मदत मागू शकतो. आणि बॅकएंडला AIचे मॉड्यूल्स आपण तयार ठेवले आहेत की ज्यातनं त्याला ही सगळी मदत आपण करणार आहोत. त्यामुळे पुढच्या काळामध्ये प्रिसिशन शेती करता AIचा उपयोग करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. आणि मला सांगताना आनंद वाटतो की महाराष्ट्राला जी आंतरराष्ट्रीय AI समिट आहे, या AI समिटमध्ये फक्त महाराष्ट्र राज्य असं होतं ज्याला AI इन ॲग्रिकल्चर, शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचं सेशन देण्यात आलं. आणि त्यानंतर शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं एक प्रदर्शन हे आपण मुंबईमध्ये लावलं. आणि देशातलं पहिलं शेती क्षेत्रातलं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं जे प्रदर्शन आपण मुंबईमध्ये लावलं, त्याच्यामध्ये इतके नवनवीन मॉड्यूल्स त्या ठिकाणी आले. आज आपल्याला मला सांगताना आनंद वाटतो की ज्या प्रकारचं तंत्रज्ञान तयार होत आहे, या तंत्रज्ञानामध्ये अशा प्रकारचे मॉड्यूल्स तयार केलेले आहेत की ज्यामध्ये अगदी AIचा उपयोग करून केवळ हवेचं ॲनालिसिस करून कुठली कीड येऊ शकते या संदर्भातलं प्रेडिक्शन आता आमचे AIचे मॉडेल्स करतायत. आणि त्या संदर्भातली सगळी माहिती ही आज आपल्याकडे आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं
की हे जे तंत्रज्ञान आहे, हे जे काही डिजिटाईज पद्धतीनं स्टॅक आपण तयार केला आहे, त्याचा जो आपण उपयोग करतो आहे, या सगळ्या गोष्टी आणि याच्यासोबत आमचे कृषी विद्यापीठं हे जोडल्यानंतर शेतीला शाश्वततेकडे नेण्याकरता आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने आमच्या असं लक्षात आलं आहे की 25% उत्पादन खर्च कमी होतो आहे आणि उत्पादकता मात्र 30-40-50% आणि काही काही ठिकाणी तर 100% वाढते आहे. म्हणजे आमच्या शेतकऱ्याला शेतीमध्ये आज जे परवडत नाही ते परवडेल अशा पद्धतीनं AIचा उपयोग आपण करू शकतोय. आणि म्हणून हे जे मिशन आहे, हे मिशन आपण हातामध्ये घेतलंय. पण हे मिशन कधी यशस्वी होईल? हे मिशन तेव्हाच यशस्वी होईल ज्यावेळी आमची विद्यापीठं मिशनच्या मागे उभे राहतील, आमचे कृषी स्नातक, आमचे ग्रॅज्युएट्स हे या मिशनच्या मागे उभे राहतील आणि ते ज्यावेळेस या मिशनला अंगीकारतील त्यावेळेसच निश्चितपणे एक मोठी सफलता या मिशनमध्ये आपल्याला मिळणार आहे. आणि म्हणून आज या निमित्ताने आपल्याला एवढंच सांगतो की आपल्याला खूप मजल गाठायची आहे. शेती क्षेत्रामध्ये खूप परिवर्तन करायचं आहे. आम्ही नुकतंच आमच्या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, पण कर्जमाफी दिल्यानंतरही मी सांगतो कर्जमाफीमुळे शेतकरी हा कदाचित तात्पुरता कर्ज घेण्याकरता त्या ठिकाणी एलिजिबल होतो, त्याकरता ते आवश्यकच आहे. पण लॉंग टर्ममध्ये शेतकऱ्याला दुष्टचक्रातनं बाहेर काढायचं असेल तर शाश्वत शेतीचं मॉडेल हेच त्याच्यावर उपाय आहे. आणि ते मॉडेल तयार करण्याची जबाबदारी ही आमच्या कृषी स्नातकांची आहे, कृषी क्षेत्रातल्या संशोधकांची आहे, कृषी वैज्ञानिकांची आहे आणि कृषी क्षेत्रात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ज्या वेगवेगळ्या संस्था काम करतायत त्या सगळ्या संस्थांची जबाबदारी आहे. आणि मला विश्वास आहे ही जबाबदारी निश्चितपणे या सगळ्या संस्था पार पाडतील. आणि आज ज्यांना आपण पदवी प्रदान केलेली आहे हे सगळे आमचे ग्रॅज्युएट्स मैदानात जाऊन शेतीशी, मातीशी आपला संबंध प्रस्थापित करून निश्चितपणे शेती आणि मातीला त्या ठिकाणी समर्पित होऊन त्याच्या विकासाकरता प्रयत्न करतील हा विश्वास मी व्यक्त करतो आणि त्यांना मनापासनं त्यांच्या भावी आयुष्याकरता शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूप खूप धन्यवाद सर. In advancing and promoting digital technology in agriculture in Maharashtra. Thank you, sir. Thank you. Vice Chancellor, sir. Now, may I request the Chancellor, sir, to deliver the presidential address. नमस्कार. आज येथे उपस्थित सर्वांना सप्रेम नमस्कार. मेरा मराठी इतना अच्छा नहीं है, लगता है कि 6-7 महीना में बहुत अच्छे हो जाएगा. श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, Professor Ram Shinde, Chairperson, Maharashtra Legislative Council, Sri Dattatreya Bharani, Minister of Agriculture and Pro-Chancellor, Sri Radhakrishna V.K. Patel, Minister of Water Resources, Guardian Minister of Ahilya Nagar, Chief Guest Padma Shri Ashok Kumar Singh, former Director ICAR, Indian Agricultural Research Institute and Emeritus Scientist, Division of Genetics, ICAR, IARI. Dr. Vilas Kharche, Vice Chancellor Mahatma Phule Krishi Vidyapit, Vice Chancellor of other universities, former Chancellors of this university, Sri Rajendra Kumar Patil, Registrar, distinguished members of the Executive Council and Academic Council, members of faculty, dear graduating students and their proud parents, dear students, members of media, greetings to each one of you.
This is my first public function since taking charge as the governor of the great state of Maharashtra. And I am happy that I am attending the convocation ceremony of the Agriculture University named after Mahatma Phule, who is regarded as a pioneer of social reform and a champion of education and equality for the oppressed and for women in India. At the very outset, I extend my heartiest congratulations to all the students who are being conferred with their degrees and honors today. I am informed that a total of 4,182 undergraduates, 346 postgraduate, and 74 doctoral students from the fields of agriculture and allied sciences will be awarded their degrees. In addition, 39 medals are being conferred upon meritorious students in recognition of their outstanding academic achievements. I congratulate each one of you for your perseverance, dedication, and commendable academic accomplishments. The role of parents in the success of these students is also invaluable. I am also delighted that the young and dynamic Chief Minister of Maharashtra, Sri Dr. Devendra Fadnavis ji, is being awarded the Doctor of Science degree. And I am very happy that the Samman Patra, जो शुरू होता है पहले लाइन ये कर्मण्य अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, and he symbolizes this. मैं भी उप मुख्यमंत्री था त्रिपुरा का, दिल्ली में बहुत सारे मीटिंग में सुनते थे, और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर देखते थे कि फडणवीस जी क्या कर रहा है अपना स्टेट में वो करने के लिए. So I am very happy that today, as the governor of Maharashtra, after taking over on this public, first public function जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा पहला public function है, वो क्या है? ये Agriculture University named after one of the greatest social reformers and giving a doctorate degree to one of the most dynamic chief ministers. I congratulate you, Mr. Fadnavis, on receiving this coveted recognition. I understand that this great university has been at the forefront of agricultural education, research and extension for more than 5 decades. This historic institution, established in 1969, stands as a beacon of an inclusive education, rural upliftment, and scientific progress. Over the decades, the university has made remarkable contributions to agricultural education, research, and extension services, significantly benefiting the farming community of Maharashtra and the nation. The university deserved our wholehearted compliments for producing over 1.5 lakh skilled human resources, developing 320 high-yield crop varieties and 56 farm implements, sharing 1,925 improved farming techniques with the farmers and preserving 6,284 plant genetic resources. जैसे कि पहले जो हम बच्चे थे 1960s में, एक बहुत बड़े नारा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, और वो नारा था जय जवान जय किसान. कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद हमारे प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस स्लोगन पे जोड़ा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान. और आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, ग्रेट विजनरी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने और एक शब्द जोड़ा है इसमें. उन्होंने बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान
or Jai Anusandhan. Because this is the age of research. And your Chief Minister was saying this, how AI can play a vital role in agriculture. And I am happy to know that this university is doing a lot of research work which has borne a lot of fruit for the farmers. As we gather today to celebrate academic achievement, we are also reminded of the central role that agriculture continues to play in ensuring food security, economic stability, and sustainable development of our nation. The Vice Chancellor's report underscores the university's notable advancements in various aspects of education, research, and extension. It gives me immense pleasure to note that the university has taken a visionary step in initiating and promoting natural farming practices. The emphasis on establishing suitable demonstration and experimental units reflect a progressive approach, one that believes true learning happens through practice. Thus, the university is creating a practical natural farming learning ecosystem that integrates education, research, and community engagement. It opens avenues for innovation, interdisciplinary collaboration, and strong partnerships with farmers and institutions. It encourages young minds to explore sustainable solutions, refine indigenous practices, and contribute meaningfully to the advancement of agriculture. Today is a day of celebration as your sustained effort, discipline, and perseverance have brought you to this defining milestone. You are not merely graduates, but the future leaders of Indian agriculture, equipped with knowledge, skills, and values to address emerging challenges and opportunities. During the last 2 weeks, we have witnessed how wars and strife in one corner of the world can affect almost every other corner. It is therefore all the more necessary that we strengthen our agriculture and ensure food security for our nation and for the world at large. The world is changing rapidly, and agriculture is evolving to meet new challenges. I am pleased to note that the Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rahuri is aligning its undergraduate and postgraduate programs with the National Education Policy 2020 by introducing skill-based courses, flexible curricula, and multiple entry and exit system to meet the needs of contemporary agriculture. I take this opportunity to place on record my deep appreciation for the dedicated faculty members and staff of this university. Your tireless efforts, mentorship, and commitment to excellence have shaped these young minds and will continue to influence generations to come. Climate change, technological advancements, and evolving global scenarios call for visionary leadership and innovative solutions. The graduates seated before me, will be instrumental in addressing these challenges and steering our agricultural policies and practices towards a sustainable future. I urge the graduates to embrace innovation, entrepreneurship, and community engagement. The future of India or Indian agriculture lies in technology-driven solutions, startups, agriculture business management, and sustainable practices. I am happy to share that the government remains committed to creating a supportive ecosystem for agricultural innovation,
entrepreneurship, and rural development. In conclusion, I would like to say that today marks not merely an end of one chapter, but beginning of a new journey for each of your graduates. किसी ने बोला था ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है. Someone had said that this is दीक्षांत, convocation, not शिक्षांत. शिक्षा का कभी अंत होता नहीं है. जितना दिन जीना है इतना दिन सीखना है और इतना दिन काम करना है. And we in India believe that a fulfilled life, a परिपूर्ण जीवन is a जीवन जिसमें सेवा हो, जिसमें राष्ट्र के लिए सेवा हो. And the goal of life for youngsters, I say, is to reach that level of paripurnata. That's why in our Upanishad we say, Purnamada, Purnamidang, Purnat, Purnamudichyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. May each one of you live a fulfilling life, a life that is in the service of the nation. When you serve the nation, you serve the society. And when you serve the society, you serve the family. And when you serve the family, you serve yourself. So I wish you all a very fulfilling life. My best wishes to all the students who have graduated. And remember that agriculture is not just a profession, it is a service to humanity. May your knowledge, commitment, and passion illuminate the path ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, sir, for your presidential address. Thank you. Thank you.